मो स्त्री आम घरर चाकराणी आ मते एका संगे आपत्तिजनक अवस्था देखीदेले आ रागरे स्त्रीर देह प्राय समय खराब रोला मते बहुत विरक्त लगुला सेथिपाई मु राति हेले आम घरर चाकराणी रूम को लुचिकी पलाउली। गोटे दिन मो स्त्री आम घरर चाकराणी को आ मते एका संगे देखीदेले आ रागी जाई चाकराणी को घर बाहर करदेले। 10 मास परे मो स्त्रीर छुआटीए जन्म होला। हेले से छुआ संपूर्ण कहानीटी कौन आसतु शुणा। मो ना विकास मु मो बापा माँकर गोटे बोली पुओ। मो बापा माँ मते बहुत भल भाव पाली थिले। मो बापांकर गोटे कंप्यूटर दुकान थिला सेठी बहुत गुड़िए कंप्यूटर मध्य थिला। एही दुकान रे आमर बहुत भल लाभ हेउतला। आमर चलनी गोटे मध्यवित्त परिवारर चलनी परी थिला किंतु एते परिमाण रे आम दुकान रु लाभ हेउतला जे जेमिति लागुथिला आमे किछि दिन भितरे गोटे बड़ धनी परिवार होई जिवु। जेबेठारु मोर हेतु पाइला सेबेठारु मु देखुछि कि मो बापा एई काम करूछंती किंतु ए काम एमिति थिला जे मो माँ आ मते संदेह रे पकाई देउथला। कारण मो बापा आम सहर रे सप्ताहरु 2 दिन बेपार करुथिले आ बाकी 4 दिन बाहर सहर को जाई बेपार करने को पड़ूला किंतु छुट्टी दिन आम सांगरे कटाउथिले। मु आ मो माँ केते थर बापा को बुझेइछु बाहर सहर को न जाई आम सहर रे बेपार करिबा पई किंतु बापा आम कथा जम्मा शुणते नहीं। दिने बापा जेतेबेले बाहर सहर को बेपार करने को जिनिस धरी बाहरुले सेही समय रे मो बापा को कहिथिली बापा आम सहर रे तो बहुत भल रेट रे जिनस बिक्री हो जाउची तो बाहर सहर को जीवा कौन दरकार सेथिपाई तमे आम ठारू 4 दिन दूरे रहिबा को पड़ुची। बापा कहिले देख बाबा मु मो निज इच्छा रे सेठी रहुनी मो पेशा मते बाध्य करुची तू समय आसिले सबु जानी परिबु। तापरे बापा जिनिस उठेई गाड़ी रे रखी सहर बाहर को चली गले। सबु तरफरी एथर मध्य बापा 4 दिन बाहर सहर रे रहिले। एमिति किछि दिन चलिला। मु पढ़ा सारी गोटे बड़ कंपनी रे चाकरी कली आ गोटे बड़ ऑफिसर मध्य होई गली। सेही सहर रे मु गोटे बड़ फ्लैट किनिली आ सेठी नहीं मो बापा माँ को रखिली। एबे आम चलनी रे बहुत सुधार आसी जाइतिला आ ठीक 7 मास परे मोर स्मिता सहित बाहागर हैला। स्मिता गोटे बहुत भल झीटीए थिले। सी मो सहित मो बापा माँकर मध्य बहुत भल भावे सेवा शुश्रूषा करुथिले। दिने आमे समस्ते सांग होई खाउथिलु। सेही समय रे मो बापा को कहिथिली बापा एबे तमे से बेपार छाड़ी दियो आ घरे रुह एमिति रे तमर बयस होई गलानी। जदि चाहुच बेपार करिबा पई ताहले तमे एई सहर रे बेपार कर। बापा कहिथिले पुओ मु तते कहिथिली ना ए काम मु बाध्यकथारे करूची। मु टिके रागी जाई कहिथिली एमिति की असुविधा अछि जे। ठीक सेही समय रे बापा कौन भाविले के जानी माँ को नहीं बाइक रे बसैले आ सहर को चलीगले। जेबे भी बापांकर किछि सहररु जिनिस आनिबार थाए तेबे बापा माँ को सांगरे एमिति नेइकी जाइछांती। आज भी बापा ठीक सेया ही कले किंतु समय केतेबेले कहा सांगरे को खेल खेले केही जानी नथांती। केतेबेले कहा पई सुख आने तो केतेबेले कहा पई दुख। मो सांगरे भी ठीक सेया हैला। मो बापा सहर को जीवा गोटे घंटा भी हेइनी मो पाखकू फोन आसिला तुम बापा माँकर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाइछि। ए कथा सुनी मते चतुर्दिग अंधार देखागला। मु सांगे सांगे जाई घटनास्थल रे पहुँची जाइथिली आउ आम्बुलांस रे मो बापा माँ को नेइकी आसीथिली। सेतेबेलकू मो बापा माँ भगवान पाखकू चली जाइथिले। तापरे मु मो बापा माँकर अंत्येष्टि क्रिया स्वर्गद्वार रे करिथिली। बापा माँ चली जीवा परे मु आ मो स्त्री स्मिता बहुत भांगी पड़िथिलु।
କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସ୍ମିତା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସ୍ମିତା ଆଉ ଘର କାମ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଘର କାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଗଳିରେ ଆମ ଘରଠାରୁ 2ଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଯାହା ଘର ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବା କଥା କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ ସେ କହିଥିଲା, ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଅଛି ଯିଏକି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବୁ, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘର ଦେବି। ତା ପରଦିନ ସେ ଚାକରାଣୀ ଆମ ଘରକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଘରର ସବୁ କାମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା, ପୁରା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପରି, ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ତା ଭରସାରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ। ଆମେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜିନିଷ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ପୁରା ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ହେଲାନି ତାକୁ ଉଠାଇବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀ କୁନିକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ନିକଟକୁ ଗଲି ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ କାହାର ଫଟୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ନିକଟକୁ ଗଲି ମୋତେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ସେ କାହାର ଫଟୋ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ଜୋରସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ତା ହାତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫଟୋଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ଏ ଫଟୋ କାହାର? ସେ ଚାକରାଣୀ କହିଥିଲା, ଏ ଫଟୋ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର। ଏ କଥା ସେ ଚାକରାଣୀ ଠାରୁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଏମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି? ସେ ଚାକରାଣୀ କହିଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ ଥିଲା। ସିଏ ଏଠି 4 ଦିନ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବାକି 3 ଦିନ ଅଲଗା ସହରରେ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା କହି ସେ ଚାକରାଣୀଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୋ ମା ଏବେ କେଉଁଠି? ସିଏ କହିଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ବ୍ୟାପିଥିଲା। କୋରୋନା ହେଇ ମୋ ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ତୁ ଏ ସହରକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ମାଲିକ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦିଦି ମୋ ସହ ଦେଖାହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ କହିଲି। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ ଏ ସହରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଚାକରାଣୀର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ଦେହଟା ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପା କାହିଁକି 4 ଦିନ ଯାଇ ବାହାର ସହରରେ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଓ ମୋ ମା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଚାକରାଣୀକୁ କହିଥିଲି, କୁନି ତୁ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରୁଥିଲି କୁନି କହିଥିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଖାଇଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଇସାରି କୁନିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବେ କୁନି ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାଏ। ଖାଇବା ଟିଫିନ ସଜ କରି ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ କୁନି ପ୍ରତି
ମୋ ମନରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲି ସେ ଜିନିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ କୁନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲି। କାରଣ କୁନି କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମିତାର ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଠାରୁ ନେଇ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ମିତା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କୁନି ମୋର ପୂର୍ବ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସ୍ମିତା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହୋଇଗଲା କୁନି ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ମୋର ସେବା କରିବା ତା'ର ପସନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତା'ର ନାପସନ୍ଦ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ସ୍ମିତାକୁ ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବା ବାଢ଼ି କୁନି ଯେତେବେଳେ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, କୁନି ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ? କୁନି କହିଲା, ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯା ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ସେ ହଁ କହି ତା ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ରାଗ ତମତମ ହୋଇ କହିଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି ଚାକରାଣୀ ପ୍ରତି ତୁମର ଏତେ ଇଜ୍ଜତ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଚାକରାଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ଆମରି ପରି ମଣିଷ, ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରି ଦେବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ସ୍ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଘରର ଚାକରାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାପ। ସ୍ମିତାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସ୍ମିତା କହିଥିଲେ, ଶୁଣ ବିକାଶ, ତମେ ହେଲ ଜଣେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ। ଯଦି ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆଣୁଛ, ଯେମିତିକି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଠାରୁ ନେଇ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ ପାଇଁ ଆଣ ଆଉ ଚାକରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝ, ୟା ମାନେ ତୁମେ ସେ ଚାକରାଣୀଟାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିନି? ଏ ଚାକରାଣୀ ତମର କେତେ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା। ତମେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲ ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ତମ ଆଖପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ କହିଥିଲି, ଦେଖ ସ୍ମିତା, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କେମିତି ଭାବିପାରିଲ? ଭଲ ହେବ ତୁମେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏ ଫାଲତୁ କଥା ସବୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସ୍ମିତା କହିଥିଲା, ଦେଖ ବିକାଶ, ତମେ ପକାଇଥିବା ଜାଲରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଚାକରାଣୀ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଆଉ କହିଥିଲି, ତୁମେ ଚୁପ୍ କର କହୁଛି ସ୍ମିତା, ନହେଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେଦିନ ରାତିରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଦିନସାରା ଅଫିସରେ ସ୍ମିତାର ସେ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ସ୍ମିତା ଉପରେ ମୋ ରାଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି, ଘରକୁ ଗଲେ କୁନିକୁ ଡାକି ସ୍ମିତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ସତ କହିଦେବି, ନହେଲେ ସ୍ମିତାର ଏ ସନ୍ଦେହ ଘରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବ। ଘରକୁ ଯାଇ କୁନିକୁ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୁନି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବୋଧହୁଏ ସେ କେଉଁ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଇପାରେ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ପଳାଇଥିଲି। ଡାଇନିଂରେ ବସି ସ୍ମିତା ସେତେବେଳକୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହଁଟିଏ କରି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ ଟିଭି ଭିତରେ ପୁରା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ମୁଁ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, କୁନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ତ? ସେ ଟିଭିରୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ମୋତେ ଅନେଇ କହିଥିଲେ, ସେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କିଛି ନ ବୁଝିବା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ପଳେଇଲା ମାନେ? କେବେ ଆସିବ କହିକି ଯାଇଛି? ସେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସ୍ମିତା ପାଟିରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ରାଗକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଯାଇ ସ୍ମିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କଲ ସ୍ମିତା? ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ସେ ବିଚାରୀ ଉପରେ ଦୟା ଆସିଲା ନାହିଁ ତୁମର? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହରରେ ସେ ବିଚାରୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କବଳରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସ୍ମିତା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ବିକାଶ, ଯେଉଁ ଚାକରାଣୀକୁ ତୁମେ ବିଚାରୀ କହୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନା। ତେଣୁ ତମର ତା ପ୍ରତି ଏ ବିଚାରୀ ଶବ୍ଦ ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ସ୍ମିତାର କୁନି ପ୍ରତି ଏଭଳି ନୀଚ ମାନସିକତା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ରାଗକୁ ଆୟତ୍ତରେ
रखिपारि नथिली। ढो करी गोटे शक्त चापुड़ाटे सेतेबेले स्मिता को लगे देइथिली। सी मो चापुड़ारे तले पड़ी जाइथिले। तांको तले पड़ी जिबार देखी मो राग कुआडे उभई जाइथिला। मु ताकू तळु उठेई सोफा उपरे बसैली। पानी ग्लासटे देई टिके साष्टांग होला परे कुनी विषय रे प्रकृत सत्य कथा विस्तृत करी कहिथिली। जाहाकू तुमे चरित्रहीना बोली कही घरु तड़ीदेल सी हूँ मो भौणी। बापा मो माँ को बाहा हेबा पूर्वरु आउ गोटे सहर रे आउ जन को भल पाई रक्षिता करी रखिथिले। ताको झियो होउची ए कुनी। से बिचारी उपरे ता भाग्य एमिति खेल खेलिथिला जे से ता यौवन अवस्था रे अनाथ होई जाई या ता घरे चाकराणी होई काम करुथला। तुम देह जेबे खराब थिला डाक्टर तुमको विश्राम नेबा पई कहिथिले। सेतेबेले मो घर काम पई गोटे काम बाली खोजुथिली। पड़िसा घरे काम करुथिबा चाकराणीटी कुनी को एठी काम करिबा पई पठाइथिला। दिने राति रे एमिति मु जाउथिबा बेले ता रूमरु कांदिबार स्वर सुनी ता निकट को जाई देखे तो सी मो बापांको फोटो को धरी कांदुछि। मु तो बहुत आश्चर्य होई जाई ताकू सेठी तार प्रकृत परिचय मागी बसिथिली। सी मते से दिन राति रे जहा सब कहिथिला मु सुनी पूरा स्तब्ध होई जाइथिली। मो गोड़ माटी भितरे धसी होई पशि जाउथिबा बेले मते लागिथिला। मो बापांकर आम पूर्वरु गोटे एड़े बड़ सत्य थिला जहा सी आमको मला पर्यंत भी जणै नथिले। एहा जानी बापांक उपरे मते बहुत राग लागुथिला। एबे किंतु से सबू इतिहास होई जाइथिला। समयर चकरे सबू संपर्क कुआडे उभई जाइथिला। मो मनर प्रश्नर उत्तर मु आउ केबे पाइबि नाही बोली जानी सारिथिली। एबे ना थिले बापा ना थिला तांकर से कलंकित संपर्क। खाली मुक साक्षी होई रही जाइथिलु मु आउ कुनी। जाहाकू तुमे चरित्रहीनर आख्या देउथिल से प्रकृत रे मो बड़ भौणी। एबे तुमे कुह स्मिता ए सत्य जानिबा परे तुमे आमर ए भाई भौणीर पवित्र संपर्क को की ना देव? आम पितृतुल्य लोकंकर भूल पाई से बिचारीर की दोष रहिला? मोठारू ए सब कथा सुनी स्मितार कुनी प्रति थिबा घृणा जलंता मोहम्बतीटीए परी तरली जाइथिला। से तार भूल पाई मोठारू क्षमा मागी बसिथिला आ कहिथिला, विकास मते दया करी क्षमा करि दियो। मो अजाणतरे बहुत बड़ भूलटीए करि देइछि। बिचारी कुनी मोर बहुत सेवा शुश्रूषा करिछि किंतु मु ताकू ता निज घरे चाकराणीटीए परी व्यवहार प्रदर्शन करिछि। ताकू बहुत खटाइछि। ता चरित्र प्रति आंगुठी उठाइछि। चल विकास ताकू आम घर को माने तारे निज घर को आउ थरे नहीं आसीबा। तापरे स्मिता आ मु सहरर सबु गलीकंदी बुली खोजी चलीथिलु कुनी को किंतु तार कोउटी भी चिन्ह बर्ण पाइलुनी। बहुत लोकों को भी बुलीबाली पचारिथिलु किंतु निराश होई एमिति मन दुखरे घर को फेरिथिलु। एहार किछि दिन छाड़ी स्मितार माँ हेबार सूचना डाक्तर देइथिले। मु भी बापा हेबी बोली भाभी सेतेबेले बहुत खुशी होइथिली। आउ आमे स्वामी स्त्री दुहे कुनी पिलाटिया आसीबार खुशी रे समय कटाउथिलु। आउ एहा भितरे मु स्मितांकर बहुत जत्न नेउथिली। 10 मास पूरी गला आम कोल को गोटे झीयटीए आसी आमको बापा माँ हेबार सौभाग्य देला। आमे सेतेबेले बहुत खुशी होइथिलु। एही खुशी रे आमे राम मंदिर जाई प्रभु श्री रामंकर दर्शन करिथिलु। तापरे मंदिर बेढ़ा को लगी बसीथिबा भिकारी भिकारुणी को टंका खाद्य आ कपड़ा बांटुथिलु। बंटन बेले गोटे भिकारुणी मुंडरू शाढ़ीटी खसी जिबारु ताकु मु देखि देइथिली। सी किंतु चट करी ता पाखरे थिबा छिंडा गामुछाटी रे ओढ़णी करी मुंडरे घोड़ी होई पड़िथिला। मो आखि किंतु केबे भूल देखि नथिला। से भिकारुणीटी सेतेबेले आउ किए नुह, सी मो बड़ भौणी कुनी थिला। मु संगे संगे ताको हाथ रे उठाई धरिथिली आ पचारिथिली, कुनी देई तू एठी केमिति? मोर ताकू कुनी देई डाकिबा ता प्रति सेतेबेले आश्चर्य थिला। से कहिथिला, बाबू मु आपणको घरु तड़ा खाइबा परे
ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ଚାକରାଣୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇଲି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଭୟରେ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବାବୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯାହା ଏଠି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାର ଦୁଃଖଭରା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। କୋହ ସମ୍ଭାଳି ତା ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, କୁନି ଦେଇଲୋ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି? ସିଏ କହିଥିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋର ବାବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ସ୍ମିତା ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଲୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲା, ନାଇଁ ଦେଇ, ତୁମେ ସେମିତି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋଟିଏ ଦେଖାଇ ପଚାରିଥିଲି, ଦେଖିଲୁ କୁନି ଦେଇ, ଇଏ କିଏ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ? ମୋ ହାତରୁ ଫଟୋଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉଁସି ପକାଇ କହୁଥିଲା, ବାବୁ, ଇଏ ମୋ ବାପା। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ କରି କହିଥିଲି। ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଜାଣି ମୋତେ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଆମଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ, ମାନେ ତା ନିଜ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। କୁନି ଦେଇ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଥିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ନିଜର ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେତିକିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସ୍ମିତା ବି ସେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ। କୁନି ଦେଇ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଦୟାକରି ବାଧ୍ୟ କରାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣି ସ୍ମିତା ଆମ ଝିଅକୁ ତା କୋଳକୁ ଟେକି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗି ବସିଥିଲେ। ସ୍ମିତା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଦେଇ, ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ। ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତାହା ତ କ୍ଷମାଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦେଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ। ସ୍ମିତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ତଳୁ ଟେକି ଆଣି ସେ କହିଥିଲେ, ନାଇଁଲୋ ମା, ଏ ହତବାଗିନୀ ଏ ଜନ୍ମରେ କାହା ଉପରେ ରାଗିବାର ସାହସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମିତା କୁନି ଦେଇର ଏ କଥା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇ, ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛ, ଦୟାକରି ଆମ ସାଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ତୁମକୁ ବାପାଙ୍କ ରାଣ। ବାପାଙ୍କ ରାଣ ଶୁଣି କୁନି ଦେଇ ପାଟିରେ ଲୁଗା ପୂରେଇ ଜୋରରେ ଜୋରରେ କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ତାପରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। କୁନି ଦେଇ, ସ୍ମିତା, ମୁଁ ଆଉ ଆମ କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ଆମ ଖୁସି ପରିବାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथिली, चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बई वीडियो हम चैनल रे आसीबो, सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एको नुवा कहानी को नै। सेतबेला पर्यंत रहूछु। जय जगन्नाथ।